Hello everybody, welcome back to my channel Mathematics Learning with Dr. Aniruddha Palit. In this lecture series, we are discussing the probability theory. This is chapter number 2, Compound Experiment, lecture number 1. In the last lecture, we discussed different kinds of definitions of probability along with many fundamental results. This knowledge is prerequisite for the lectures in this second chapter. In this lecture, we shall discuss joint independent experiments and their relations with simple experiment. I request you all to go through the entire lecture. You will find many important ideas which would be helpful for your concept on this topic. If you feel that the lecture is useful for you, please like this video, share this with your friends and subscribe my channel Mathematics Learning with Dr. Aniruddha Palit. So without wasting time, let's start the lecture. In this first lecture of compound experiment, we are first going to define the compound experiment. Let us first consider two experiments, E1 and E2. Let S1 and S2 be their event spaces containing, say, small m and small n number of event points respectively, given by S1 is equal to this kind of U1, U2, Um, collection of U1, U2, Um. Briefly, you can write it them as Ui, such that I varying from 1 to m, and S2 is equal to this collection of n number of even points v1, v2, vn, or briefly we can write them v suffix j, such that j is equal to 1 to n. Let us suppose that probability of ui is equal to pi for I is equal to 1 to m, and probability of vj, that is equal to pj prime, j is equal to 1 to n, or p prime j, whatever you call, j is equal to 1 to n. So that the probability of total event space S1 for the first experiment E1, that probability, the total probability becomes equal to 1. Similarly, for the second experiment, the probability of the entire event space S2, that is equal to summation of probability of p prime j, that this should be is equal to 1. Okay. Now we are defining the compound experiment E, defined by the joint performance of E1 and the experiment E2 in such a way that the result of E1 does not affect the performance or the result of E2 and vice versa. The event space E of the event space of this compound experiment E is defined as the cross product of S1 and S2. The event space S of the compound experiment would be defined as the cross product of S1 and S2. That means the set of all Ui, Vj such that I varying from 1 to m and j varying from 1 to n, with the probability associated with this kind of event given by probability of ui, vj is equal to probability pi multiplied by probability p prime j for I is equal to 1 to m and j is equal to 1 to n. এইভাবে আমাদের কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্টকে আমরা ডিফাইন করছি। সো কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্ট বেসিক্যালি কি? কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্ট হলো এমন একটা এক্সপেরিমেন্ট যার ইভেন্ট পয়েন্ট গুলো হচ্ছে S1 and S2, এই দুটো আলাদা আলাদা ইভেন্ট পয়েন্ট, এই দুটো আলাদা আলাদা ইভেন্ট স্পেসের ক্রস প্রোডাক্ট। তাহলে তাদের ইভেন্ট পয়েন্ট গুলো কিরকম হবে? ui, vj এই ক্যাটাগরি বা এই ধরনের দেখতে হবে। So I, in this case I would be
would vary from 1 to n, and j would vary from 1 to n, because the first event space S1 contains n number of event points, and the second experiment S2 contains n number of event points. আর এই যে এখানে যে ui, vj ইভেন্ট পয়েন্টটা যে পাওয়া গেল, তার করেসপন্ডিং প্রবাবিলিটি কি করে ডিফাইন করা হবে? এই দুটো প্রবাবিলিটির প্রোডাক্ট। দিস ইজ দ্য pi, the probability of the event ui, আরেকটা হচ্ছে p prime j, that is actually the probability of the event vj for I is equal to 1 to n and j is equal to 1 to n। আমরা এরকম ভাবে জয়েন্ট এক্সপেরিমেন্টের যে ইভেন্ট পয়েন্ট গুলো আছে তার প্রবাবিলিটিকে ডিফাইন করছি। এখন এখানে একটা জিনিস ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের যে জয়েন্ট এক্সপেরিমেন্টে যে ইভেন্ট স্পেস তৈরি হচ্ছে, the set of all possible event points, সেই যে ইভেন্ট স্পেসটা তৈরি হচ্ছে, সেই ইভেন্ট স্পেসটা তাহলে কি হয়ে যাবে? এই ক্যাটাগরির ui, vj এই ধরনের ইভেন্ট পয়েন্ট গুলোর টোটাল ইউনিয়ন তৈরি হবে। দেখো সেই ইউনিয়নটাকে আমরা এরকম সামেশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো, সামেশন অফ ui, vj, and এটা দেখানো যায় that the probability of this entire event space, সেই প্রবাবিলিটিটাকে আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারবো, and as because this ui, vj these are mutually exclusive event points, therefore আমরা থার্ড এক্সিওম প্রবাবিলিটি থেকে এখানে এটা এই টোটাল probability of total union or total summation can be written as summation of probability of ui, vj, probability of ui, vj, that is actually pi into p prime j। so এই এক্সপ্রেশন গুলোকে আমরা এবার সেপারেটলি দুটো আলাদা আলাদা সামেশন মেথডে লিখে দেখাতে পারবো that this probability is equal to 1। so আমরা এখানে দেখাতে পারছি that probability of the event space is equal to 1। so এরকম ভাবে আমরা যে কোনো আরবিট্রারিলি আমরা কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্টের প্রবাবিলিটিকে যে ডিফাইন করছি তা ঠিক না, আমরা এভাবে এমন ভাবে ডিফাইন করার চেষ্টা করছি যাতে এটা কনসিস্টেন্ট হয়। দ্যাট মিন্স আমাদের ui, vj এর প্রবাবিলিটি যদি এভাবে ডিফাইন করা যায় তাহলে কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্টের যে টোটাল ইভেন্ট স্পেস হবে তার প্রবাবিলিটি হয়ে যাচ্ছে 1। সো এটা একটা যে কোনো আরবিট্রারি ডেফিনেশন না, দিস ডেফিনেশন শুড বি consistent with the idea of probability, so that this probability of total event space becomes is equal to 1। so inconsistency এখানে কিছু নেই, so আমরা এই ডেফিনেশনটাকে ধরে নিয়ে পরবর্তীতে আগাতে পারি। এখন এই যে আইডিয়াটা প্রেজেন্ট করা হলো, সেই আইডিয়াটা আরেকটু ক্লিয়ারলি বুঝবার জন্য আমরা একটা এক্সাম্পল কনসিডার করতে পারি। এক্সাম্পল অফ দিস কাইন্ড অফ পিকচার, সাপোজ আমরা এখানে হেড এন্ড টেল একটা পয়েন্ট থ্রো করলে পেয়ে থাকবো। সাপোজ আমরা এখানে হেড পাচ্ছি আর আমরা এখানে টেল পাচ্ছি, আর একটা ডাই থ্রো করছি। ডাই থ্রো করলে তার যে পসিবল ইভেন্ট পয়েন্ট গুলো হতে পারে আমরা সেটা পাচ্ছি। এবার একটা কয়েন যখন আমরা থ্রো করছি, সেই কয়েন থ্রো করলে হেড পাবো বা টেল পেতে পারি। এবার একটা কয়েন থ্রো করার মধ্যে যে রেজাল্ট গুলো পাওয়া যাবে, সেই রেজাল্ট গুলো অবভিয়াসলি একটা ডাই থ্রো করার রেজাল্টের উপর কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলবে না। সো এই ধরনের ইভেন্ট গুলোকে আমরা দুটো আলাদা আলাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট বা দুটো আলাদা আলাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে ভাবতে পারি। ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্টটাকে যদি আমরা কয়েন থ্রোয়িং এক্সপেরিমেন্ট ধরে নিই আর সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টটাকে যদি আমরা ডাই থ্রোয়িং এক্সপেরিমেন্ট ধরে নিই, তাহলে তারা যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে সেটা আমরা কি করে দেখাতে পারি? তাহলে আমরা বলতে পারি দ্যাট একটা ইভেন্টের রেজাল্ট আর একটা ইভেন্টের উপর কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলবে না, তাহলে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট দুটো এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে কনসিডার করা যাবে। এবার তাদেরকে যখন জয়েন্টলি কনসিডার করবো, সাপোজ আমাদের হাতে একটা কয়েন দিয়ে দেওয়া হলো আর একটা ডাই থ্রো দিয়ে দেওয়া হলো, এবার আমরা যখন সেগুলোকে খুব ভালোভাবে শাফল করে যখন কোনো একটা জায়গায় ছুঁড়ে মারবো, কোনো একটা জায়গায় তখন যে রেজাল্ট গুলো পাওয়া যাবে, আইদার কয়েনের ক্ষেত্রে হেড বা টেল পাওয়া যাবে, ডাই এর ক্ষেত্রে 1 থেকে শুরু করে 6 এই যে পয়েন্ট গুলো আছে সেই পয়েন্ট গুলো পাওয়া যেতে পারে। তো কয়েনের ক্ষেত্রে যে হেড বা টেল পাওয়া যাবে, ডাইয়ের ক্ষেত্রে তো সেই পয়েন্ট গুলো হেড বা টেল ডাইয়ের রেজাল্টের উপর কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলছে না। তাহলে যখন আমরা এদেরকে কালেকটিভলি কনসিডার করবো, সেই ধরনের যে এক্সপেরিমেন্ট তৈরি হবে, সেক্ষেত্রে ফার্স্ট ট্রায়ালের বা ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্টের সাথে হেড বা টেল দুটো ইভেন্ট পয়েন্ট হতে পারে, আর সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টের সাথে
1 থেকে শুরু করে 6 এই ইভেন্ট পয়েন্টগুলো পাওয়া যেতে পারে। তো এবার তাদেরকে জয়েন্টলি কনসিডার করবো তখন সেই ধরনের এক্সপেরিমেন্টকে আমরা বলে থাকবো কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্ট। সেক্ষেত্রে প্রথম এক্সপেরিমেন্টে এখানে দেখা যাচ্ছে হেড আর টেল দুটো মাত্র ইভেন্ট পয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে, দ্যাট মিনস এখানে m is equal to 2। আর সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে এখানে 1 থেকে শুরু করে 6 পর্যন্ত 6টা পসিবল আউটকাম হতে পারে, এরপর এদের মধ্যে n is equal to 6 নাম্বার অফ ইভেন্ট পয়েন্ট আছে। সো এদের যে কম্বিনেশন গুলো কি হতে পারে, হেড তার সাথে সাথে 1 থেকে শুরু করে 6 পর্যন্ত যে কোনো নাম্বারের কম্বিনেশন হতে পারে। সিমিলারলি টেল যদি কনসিডার করে তার সাথে 1 থেকে 6 পর্যন্ত যে কোনো নাম্বারের কম্বিনেশন হতে পারে। সো এইভাবে আমরা কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্টের ইভেন্ট পয়েন্টগুলোকে কনসিডার করতে পারি। এখন এই কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্টের যে ইভেন্ট পয়েন্টগুলো আছে সেই ইভেন্ট পয়েন্টগুলো আমরা পরপর অ্যারেঞ্জ করার ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম ফেস করে থাকি। স্পেশালি এখানে আমরা যখন ডাই থ্রোয়িং এক্সপেরিমেন্টটা কনসিডার করছি তখন দেখে মনে হচ্ছে যে ডাই থ্রোয়িং এক্সপেরিমেন্টের সাথে কিছু না কিছু নাম্বার রিলেটেড আছে। 1 পয়েন্টস, 2 পয়েন্টস, 3 পয়েন্টস, এভাবে 1 2 3 4 5 6 এরকম ভাবে 6টা নাম্বার হয়তো তাদেরকে আমরা পরপর রিলেট করতে পারি। তাহলে তাদেরকে আমরা ইনক্রিজিং নাম্বারের অর্ডারে সাজাতে পারি। কিন্তু যখন হেড বা টেল পাওয়া যাবে, হেডের সাথে কোন নাম্বারটা অ্যাসোসিয়েট করব বা টেলের সাথে কোন নাম্বারটা অ্যাসোসিয়েট করব, কোনটা লার্জার হবে কোনটা স্মলার হবে, এইটা কিন্তু প্রপারলি ডিফাইন করা যায় না। তো সেটা ডিফাইন করতে গেলে আমাদের কোনো না কোনো একটা নিয়ম মেনটেন করতে হবে এবং সেটা একজন এক রকম ভাবে হয়তো নিয়মটা তৈরি করতে পারে। therefore সেই জন্যই আমরা বলতে পারবো দ্যাট এই যে এই হেড এন্ড টেল এদেরকে যদি আমরা গ্রাফিক্যালি অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করি, কোনটা নিউমেরিক্যালি বা নাম্বারের রেসপেক্টে কোনটার ভ্যালু কম হবে বা কোনটার ভ্যালু বেশি হবে সেরকম বলা হয়তো মুশকিল, যদিও দুটোর ওয়েটেজ সমান। কিন্তু স্টিল ফর দ্য সেক অফ ম্যাথমেটিক্যাল ডিসকাশন আমরা যদি একটাকে 1 ধরি বা একটাকে 2 ধরি তাহলে আমরা এরকম ভাবে হেডকে 1 অ্যাসাইন করতে পারি, টেলকে 2 অ্যাসাইন করতে পারি। ঠিক এখানে যেমন 1 থেকে 6 পর্যন্ত 6টা নাম্বার অ্যাসাইন করেছি, এরকম ভাবে হেডকে 1 অ্যাসাইন করতে পারি, টেলকে 2 অ্যাসাইন করতে পারি। তার মানে এই নয় যে হেডের ওয়েটেজ কমে যাচ্ছে বা টেলের ওয়েটেজ বেড়ে যাচ্ছে, বিকজ এর সাথে কম নাম্বার অ্যাসোসিয়েটেড আছে, টেলের সাথে লার্জার একটা নাম্বার অ্যাসোসিয়েট আছে। প্রত্যেকটার ওয়েট সমান, প্রত্যেকটার প্রবাবিলিটি সমান হবে যদি এই কয়েনটা আনবায়াসড কয়েন হয়। এটা কেন করার চেষ্টা করা হচ্ছে? এটা করা হচ্ছে মেইনলি যে কারণে, সেটা হলো আমাদের এখানে এইভাবে অ্যারেঞ্জ যদি করতে পারি তাহলে আমরা এই যে ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট রিলেটেড যে ইভেন্ট পয়েন্ট গুলো আছে u1 u2 u3 এটসেট্রা, এগুলোকে আমরা পরপর ইনক্রিজিং অর্ডারে অ্যারেঞ্জ করতে পারবো এবং সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টের যে ইভেন্ট পয়েন্ট গুলো আছে সেগুলোকে আমরা এরকম ইনক্রিজিং অর্ডারে ইন্ডেক্সের রেসপেক্টে ইনক্রিজিং অর্ডারে অ্যারেঞ্জ করে তাহলে তাদেরকে একটা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন আমরা দিতে পারি। এবং এই গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনে বোঝা যাচ্ছে দ্যাট এই যে ইভেন্ট UI, এই ইভেন্ট UI যদি শুধু কনসিডার করা হয় অ্যাজ এ ইভেন্ট পয়েন্ট ফর দ্য ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট তাহলে এই ইভেন্টের মধ্যে একটা মাত্র পয়েন্ট থাকবে, কিন্তু যখন আমরা UI বলে কনসিডার করব ইন দ্য এন্টায়ার দিস কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্ট তখন দেখা যাচ্ছে UI এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আরো কিছু পয়েন্ট আছে। UI এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আছে V1, UI এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আছে V2, UI এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড পয়েন্ট হলো V3 and so on. So UI বলতে এখানে this would be actually a collection of points where UI should have the combination with V1, V2, V3 and all these event points up to Vn. So UI event বলতে এখন আমরা যদি মিন করে থাকি in compound experiment UI would not be a simple event, UI would be a compound or complex event. So এরকম ভাবে UI এর মধ্যে অনেকগুলো ইভেন্ট পয়েন্ট থাকবে। সিমিলারলি VJ যখন এই ইভেন্টটাকে আমরা কনসিডার করব অ্যাজ এ ইভেন্ট ইন দিস এক্সপেরিমেন্ট, সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্ট অনলি E2 দিয়ে যেটা রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে তখন একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট হয়তো VJ থাকছে, কিন্তু যখন আমরা এন্টার একটা কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্টের পয়েন্ট হিসেবে VJ কনসিডার করব তখন এখানে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ইভেন্ট পয়েন্ট থাকবে associated with U1, U2 etc. up to UN। তাহলে এরকম ভাবে আমরা অনেকগুলো ইভেন্ট পয়েন্ট পাবো যেগুলোকে কালেকটিভলি আমরা বলে থাকবো VJ। সো আমরা এখানে এই যে ইভেন্ট পয়েন্ট গুলো আমরা তৈরি করব
ইউআই বলতে বেসিক্যালি আমরা এই ধরনের ইভেন্ট পয়েন্টগুলো কালেকশনকে রিপ্রেজেন্ট করব ইউআই কমা ভিজে বাই জে ভেরিং ফ্রম 1 to n। সিমিলারলি ভিজে বলতে আমরা এই ধরনের ইভেন্ট পয়েন্টগুলো কালেকশনকে মিন করব ইউআই কমা ভিজে বাই আই ভেরিং ফ্রম 1 to starting from 1 to up to m। So in the context of this compound experiment ui and vj, these would not be simple experiments, these would be compound, this would not be simple events, this would be compound events। So এইভাবে আমরা u1 and ui and vj কে কনসিডার করতে পারি, ভাবতে পারি। তো গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা এই আইডিয়াটা একটু বেশ ভালোভাবে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে ওঠে। তারপরে যদি একটা ইভেন্ট ক্যাপিটাল এ কনসিডার করা যায় রিলেটেড টু দ্য ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট E1, তাহলে ক্যাপিটাল এ ইভেন্টের মধ্যে আমাদের এরকম কয়েকটা ইভেন্ট পয়েন্ট আমাদের থাকতে পারে, সাপোর্টিভ কয়েকটা ইভেন্ট পয়েন্ট। ইন দ্যাট কেস আমরা এগুলোকে এইভাবে লিখতে পারবো। বাট আমরা যখন ক্যাপিটাল এ ইভেন্টটাকে টোটাল কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্টের ইভেন্ট হিসেবে কনসিডার করব, তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি that UI itself can be written as the collection of this kind of collection UI, vj। তাহলে প্রত্যেকটা UI এর সাথে করসপন্ডিং যে টোটাল যত রকম পসিবল এখানে কম্বিনেশন এখানে আছে স্টার্টিং ফ্রম 1 to k, সবগুলো এখানে কনসিডার করতে হবে। এবং ইন দ্যাট কেস আমরা এরকম সামেশন ফর্মে এইভাবে পুরো ইভেন্ট ক্যাপিটাল এ এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো in the compound event space। compound experimental event space এ আমরা এরকম ভাবে ক্যাপিটাল এ ইভেন্টটাকে কনসিডার করতে পারি। এটার জন্য আমাদের পরের পিকচারটা একটু হেল্পফুল হয়ে দাঁড়াবে। এখানে আমরা দেখতে পারি এই যে ইভেন্ট ক্যাপিটাল এ ইভেন্টের মধ্যে অ্যাপারেন্টলি মনে হতে পারে এই কটা ইভেন্ট পয়েন্ট আছে, বাট এখানে যদি আমরা কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে কনসিডার করি তাহলে টোটাল কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্টের সাথে যত রকম ভি এর কম্বিনেশন কনসিডার করা যেতে পারে সবগুলো কনসিডার করতে হবে। এখানে যে রেড ডট দিয়ে যে ইভেন্ট পয়েন্টগুলো এখানে কনসিডার করে সব ইভেন্ট পয়েন্টগুলো নিয়ে ক্যাপিটাল এ ইভেন্টটা তৈরি হবে। সিমিলারলি আমরা যদি একটা ইভেন্ট কনসিডার করি বি রিলেটেড টু দ্য সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্ট, দ্যাট মিনস E2 এর ইভেন্ট পয়েন্টগুলোকে এইভাবে আমরা অ্যারেঞ্জ করেছি। সো বি এর যে ইভেন্ট পয়েন্ট গুলো আছে সেটা অ্যাপারেন্টলি 5টা ইভেন্ট বা লিমিটেড কয়েকটা ইভেন্ট পয়েন্ট নিয়ে তৈরি হবে না, অল পসিবল গ্রিন ডটস যে কটা ইভেন্ট পয়েন্টকে রিপ্রেজেন্ট করছে সেই ইভেন্ট পয়েন্ট গুলো এখানে কনসিডার করতে হবে। সো ইন টার্মস অফ কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্ট আমাদের কিন্তু নাম্বার অফ ইভেন্ট পয়েন্টস অনেক বেশি, এবং ইন দ্যাট কেস রিপ্রেজেন্টেশন প্রসেসও একটু আলাদা হবে। ক্যাপিটাল এ ইভেন্টটাকে আমরা শুধু এরকম সামেশন i is equal to 1 to k ui এভাবে না লিখে in that case summation i is equal to 1 to k and correspondingly যে ইন্ডেক্সে যত রকম ভ্যালুয়েশন হতে পারে সেগুলোর টোটাল ইউনিয়ন সামেশন কনসিডার করতে হবে। সিমিলারলি বি ইভেন্টটাকেও যদি আমরা এরকম ইউনিয়ন অফ vj j is equal to 1 to t এভাবে কনসিডার করতে পারি, যখন সেটাকে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট E2 এর ইভেন্ট পয়েন্ট কনসিডার করব। কিন্তু যখন আমাদের এই ইভেন্ট পয়েন্টগুলোকে কনসিডার করব তখন আমাদের এখানে কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্টের রেসপেক্টে শুধু এইটুকু সামেশন দিলে চলবে না, তার সাথে আরেকটা যে ইন্ডেক্স আছে i, তার অল পসিবল সামেশন আমাদের এখানে কনসিডার করতে হবে। এরপর বি ইভেন্টটাকে আমরা এরকম ভাবে টোটাল ইউনিয়ন হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো। আর আগে থেকে যদি আমাদের এই ইভেন্টগুলো ইন্ডেক্স জে ইজ ইকুয়াল টু কত থেকে কত পর্যন্ত ভেরি করছে, অথবা এখানে এই যে আই ইভেন্টটা বা আই ইন্ডেক্সটা কত থেকে কত পর্যন্ত ভেরি করছে আগে থেকে যদি কোনো ইনফরমেশন না থাকে, ইন দ্যাট কেস আমরা এই ক্যাপিটাল এ এই ইভেন্টটাকে এরকম সামেশন অফ ইউ আলফা হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো, যেখানে আলফা উড ভেরি ওভার সাম সাবসেটস অফ 1 to m, বিকজ এই যে আলফার ভ্যালুগুলো এই ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্টে যে ইন্ডেক্স রিলেটেড ইন্ডেক্স গুলো আছে 1 থেকে m তার মধ্যে থেকে আলটিমেটলি চুজ করতে হবে। এন্ড সিমিলারলি আমরা যদি আরেকটা ইভেন্ট কনসিডার করে থাকি বি ইভেন্টটাকে আমরা তাহলে এরকম সামেশন ভি suffix beta where beta would vary ultimately from 1 to n এইভাবে আমরা কনসিডার করতে পারবো।
and এটাকে ক্যাপিটাল এ ইভেন্টটাকে therefore আমরা জয়েন্ট এক্সপেরিমেন্টের রেসপেক্টে এইভাবে কনসিডার করতে পারবো, এবং ক্যাপিটাল বি ইভেন্টটাকে আমরা জয়েন্ট এক্সপেরিমেন্টের রেসপেক্টে S1 ক্রস S2 ইভেন্ট স্পেসের মধ্যে এরকম ভাবে দুটো সামেশনের রেসপেক্টে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। therefore আমরা এখানে একটা জিনিস একটু ক্লিয়ারলি আমাদের আইডিয়াটা ক্লিয়ার করে রাখতে হবে। আমরা এরকম ভাবে ক্যাপিটাল এ আর ক্যাপিটাল বি ইভেন্ট পয়েন্টকে যখন কনসিডার করব, তখন দুটো ইভেন্টের অর্ডার পেয়ারকে আমরা ডিফাইন করব এরকম ভাবে। দুটো ইভেন্টের অর্ডার পেয়ার মিন্স summation I alpha varying from one all possible choice, and beta would also vary in between the all possible favorable choice for the this kind of ordered pair u alpha comma v beta। এরকম অর্ডার পেয়ার রেসপেক্টে আমরা a comma b এই দুটো ইভেন্টের অর্ডার পেয়ারকে রিপ্রেজেন্ট করব। তো দুটো ইভেন্টের অর্ডার পেয়ারকে রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে আমরা বেসিক্যালি কি পাচ্ছি, বেসিক্যালি আমরা এই যে রিজিয়নটা এখানে রেড সার্কেল এবং এখানে সলিড গ্রিন সার্কেল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে, সেই রিজিয়নকে আমাদের বলা যেতে পারে এই যে দুটো প্যাচ আছে, এই যে দুটো ব্যান্ড আছে, দিস ইজ দ্য ইভেন্ট এ, সব রেড ডট গুলো রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে আর এই যে গ্রিন ডট গুলো রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে, তাদের যে ইন্টারসেকশন, এই ইন্টারসেকশনটাকে আমরা বেসিক্যালি ইন ফিউচার এ কমা বি হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করবো। যদিও এটা এ ইন্টারসেকশন বি হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করা উচিত, বাট আমরা এখন থেকে এটাকে এ কমা বি এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করব। এ ইন্টারসেকশন বি হিসেবেও রিপ্রেজেন্ট করা যেতে পারে, বাট এ কমা বি দিয়ে জেনারেলি রিপ্রেজেন্ট করা হয়। আমরা ইন ফিউচার এরকম ভাবে রিপ্রেজেন্ট করব। সো এরকম ভাবে রিপ্রেজেন্ট করলে আমরা এই রেজাল্টটা আমরা পাবো, যেটাকে একটা থিওরেম হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে, that if a and b be any two events related to the experiments 1 and e2 respectively, then probability of this event a comma b, that would be is equal to probability of a into probability of b। এটাকে প্রুফ করব কি করে? এটাকে প্রুফ করতে গেলে আমরা আগের মতন করে S1 কে ডিফাইন করতে পারি and S2 event কে এভাবে ডিফাইন করতে পারি, so that probability of u1 ui is equal to pi and probability of pi is equal to p prime j, probability of bj is equal to p prime j, and capital A is this event because the favorable event point গুলোকে u alpha দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছে, capital B is this event where alpha would vary from 1 to m in some subsets, totalটা হতে পারে না হতে পারে depending upon different situations, and beta would ultimately vary on a subset of this 1 to n। তাহলে as because these are the mutually exclusive event points, therefore probability of a এটাকে আমরা summation of all these probability of u alpha এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো, বা summation probability of alpha e alpha এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো, and similarly probability of b can be written as the summation of probability of u beta, and that would be is equal to summation over beta p prime beta। so this would be the probability of the event b। now for the event u alpha comma v beta আমরা লিখতে পারবো ab is actually the collection of this kind of event u alpha comma v beta। so by third example probability আমরা বলতে পারবো that this probability of this a comma b, that should be the sum of these probabilities, and this probability of ui u alpha comma v beta should be equal to probability of u alpha and b prime beta, so p of alpha into p prime beta। so then this can be written as we can take this p alpha common from this second summation, so that this can be written as this kind of summation over beta p prime beta, and that is actually nothing but the expression probability of beta। this probability of beta can be taken outside this summation, so ultimately what we have, আমরা এখানে একটা এক্সট্রা টার্ম এখানে লিখতে পারি, সেটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি that would be is equal to probability of beta, এই এক্সপ্রেশনটাকে এখানে নিয়ে চলে আসতে পারি। সো এই এক্সপ্রেশনটাকে আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারবো probability of beta into probability of alpha like this, and what is this? This is actually the summation over alpha p of alpha, and that is equal to probability of a। so
So this total expression can be written as probability of A into probability of B. This completes the proof of the result that probability of A comma B, that is equal to probability of A and probability of B, and this result can be extended for more than 2 experiments. আমরা এখানে দুটো এক্সপেরিমেন্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সপেরিমেন্টের রেসপেক্টে কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্টটাকে ডিফাইন করলাম। আমরা চাইলে 3টা বা 4টা বা মোর দ্যান 3 or 4 এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে আমরা ডিল করতে পারি। তো সেগুলো আমরা পরবর্তী সাবসিকুয়েন্ট বিভিন্ন যে লেকচারগুলো আছে সেই লেকচারগুলোতে ডিসকাস করব। আজকে এখানেই লেকচারটা শেষ করছি। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও, এবং তোমাদের এই কোশ্চেনগুলো থেকে আমরা তাহলে পরবর্তীতে তোমাদের যে ভিডিওগুলো তৈরি করব সেগুলোকে আমি অ্যাড্রেস করতে পারবো। আর যদি এটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার এই ভিডিওটাকে লাইক করো এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আর যারা প্রথমবারের জন্য এই চ্যানেলটা দেখছো তাদের ভালো লাগলে তারা প্লিজ এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। তাহলে আজকে এইটুকুই এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট।